الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ظن أنه بذلك سيكسر شوكته وسنخضع له. إخواني، أشكركم في البداية جميعا على هذا الحضور الكريم الذي يسعدنا والله أن نرى هذه الوجوه الطيبة في هذا اليوم. بيوتنا تهدم وكل الحدود تحول بيننا وبينهم ومسافات تفصلنا عن الموت معهم، فوالله إن القلوب تعتصر ألما والذي يزيدنا قهرا أننا لسنا معهم في أرض المعركة، فبكل ما أوتينا من قوة نقاوم من مكاننا هاهنا لإيصال جرح بلادنا النازف ونصدق بأصواتنا بكل اللغات على أمل بأن تسمع صرخاتنا ونوفي بلادنا حقها علينا. والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وجاهد جهاده وبعد. أكثر من عام مر على العدوان الفاشي النازي من حكومة متطرفة يترأسها ثلة من أقذر شعوب الأرض وأوسخهم بزعامة 3 من القتلة المتسلسلين سموتريتش، نتنياهو وبن غفير. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepiniz Feder'in düzenlemiş olduğu iftar programına hoş geldiniz. Ben de Filistin'in, Gazze'nin devrimci gençlerini saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Nur Özkaya ismim, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşaviriyim. 7 Ekim'den sonra Gazze'li aileler buraya tedavi amacıyla gelmeye başladıktan sonra biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık 750 öğrenciyi okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim kurumlarımıza yerleştirmeye çalıştık. أما الآن فلنستمع لكلمة السيد عبد الرحمن الفرة. Özel bir süreçten geçiyoruz. Allah'a çok şükür Filistin halkımız 15 ay boyunca büyük bir mücadele yaptı. Ama sırf bu Filistin meselesi, Filistinlilerin meselesi değil, bu artık tüm dünyadaki özgür insanların ve tüm Müslümanların meselesi olmuş. Allah'a çok şükür biz bu yolda tek değiliz. Bu yolda arkamızda duran güçlü Türkiye var. Güçlü Müslümanlar var. Güçlü ümmeti Muhammed var. Ne kadar hayal kırıklığına uğradıkları rağmen oradaki halklar hala bir umut var olduğunu inanıyorlar. Bu umut sizden kaynaklanıyor. Bu umut inşallah birlikte büyüteceğiz. Ve buradaki en önemli görevimiz insanları yetiştirmek. Çünkü Al-Kassam Tugayların sözcüsü anlattığı gibi bizim en büyük, en kıymetli, en önemli silahımız insan kaynağıdır. Ve bu insan kaynağı başka silahlardan daha önemlidir. Kalbimiz Mescid-i Aksa için çarpıyor. Kalbimiz Aksa direnişçilerine sürekli dua etmekle çırpınıyor. Heyecanımız Aksa tufanında biz nasıl yer alırız oradaki kardeşlerimiz gibi biz de Siyonistlere karşı, İsrail'e karşı ve onun şımarık babası Amerika'ya karşı nasıl mücadelemizi ortaya koruz diye düşünüyoruz. Onun içindir ki bu anlamda bu iftarı tercih ederek her birerimiz burada olduk. أما الآن فلنستمع لكلمة الراعي لهذه الفعالية دينيس فيناري فليتفضل مشكورا.
Tabii Aksa Tufanı ile beraber dünya şunu görmüş oldu. Organize kötülükle karşı karşıyayız. Tabii bizler de aynı şekilde organize iyiliklerin sayısını arttırma zorunluluğu içerisindeyiz. Bu kapsamda bizler de Deniz Feneri Derneği olarak yapmış olduğumuz bir dizi çalışmalarımız bulunmakta. Tabii burada özellikle mücahitlerimizin bulunduğu, esaretten kurtulmuş kardeşimizin bulunduğu yerde konuşmak hiç de kolay değil. İki kurumu temsilen karşınızdayım. Yaklaşık 15. yaşına girmiş olan ve Türkiye'nin kamu diplomasisindeki önemli aktörü olan Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın Uluslararası Öğrenciler Kurucu Daire Başkanı ve Bakanlık Müşaviri olarak karşınızdayım. Gazze'de bir mücadele devam ediyor Aksa Tufanı'nın ardından. أما الآن مع كلمة الأسير المحرر إسحاق عرفة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها أعلى الدرجات. لا إله إلا الله لحن الفداء ونشيد الإباء، أعلى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أسمى من كل شيء. ما في الوجود سواك رب يعبد كلا، ولا مولا هناك فيحمد. أنت الإله أنت الإله وكل الكائنات تقر وتشهد. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان بعدما طال الأسر علينا. الحمد لله الذي أخرجنا من السجن بعدما ضاقت علينا الدنيا بما رحبت وغلقت علينا الأبواب، ففتحت بفضل الله ثم بفضل المقاومة. اسمحوا لي أن أبدأ هذه الكلمة بعدة رسائل. أما رسالة الأولى فهي رسالة شكر وإجلال وإكبار إلى أهلنا في قطاع غزة الذين لولاهم بعد مشيئة الله ما وقفت أمامكم اليوم أحدثكم عما جرى في أسري وعما جرى خلف القضبان وعما يجري خلفه. فبفضل الله وكرمه هذا هو النصر، فقد خرجنا وانتصرت غزة بالمقاومة وبالجهاد وبالنضال. انتصرت غزة وهي تردد شعار المقاومة بلا تردد وبدون خوف. واسمحوا لي أن أقولها رغم أن البعض قال لي ما تحكيهاش، ولكن سأقولها. يجب علينا أن نسجد لغزة، لا سجود عبادة بل سجود شكر، كما سجد أخوة يوسف ليوسف عليه السلام، كما سجد الملائكة لآدم، سجود تحية وتقدير لما فعلوه لنا بل وللأمة الإسلامية جمعاء. صدقا الحمل اللي علينا والدين اللي علينا لغزة كبير جدا. لو وصف لكم المشهد، لو حفرنا نفق من غزة لراس النقورة، من رفح لراس النقورة، ما منو فيها الدين اللي عرقابنا احنا الأسرى الفلسطينية اللي تحررنا.
أما رسالة الثانية وهي إلى تركيا، إلى دولة تركيا، هذه الدولة التي فعلت وتفعل كل شيء من أجل القضية الفلسطينية، بل لأجل الأمة. يكون هناك جرحى بحاجة إلى العلاج بدون تردد، تركيا مستعدة لاستقبالهم. هناك عدد من الأسرى يريدون سيتم الإفراج عنهم، تركيا مستعدة لاستقبالهم. هناك منازل هدمت، تركيا مستعدة من أجل بنائها. حتى المسجد الأقصى، الهلال اللي بتشوفوه على قبة الصخرة هو من ترميم تركي وجهد تركي. فباسمكم شكرا لتركيا جمهورا وشعبا وقيادة، ولكل من فيها من أطفال وكبار سن. شكرا لكم، شكرا لمؤسساتكم التي نعرف منها ولا نعرف البعض، حسبهم أن الله يعرفهم جميعا. عشان أطلعكم من الجو اللي انتم قاعدين فيه، جو هيك شوي فيه يعني نوع من بعد عشان مفطرين وهيك، قصة بسيطة هيك من داخل الأسر، من الاشي اللي البعض سألني عنه حابب أحكيه على الملأ. قصة بسيطة بتلخص المعاناة والنهاية. في 17 عندما بدأت المعركة ودخل قوات النخبة القسامية والفصائل الأخرى المقاومة إلى غلاف غزة، كنا في الأسر في السجن، كنا في الزنازين. طبعا عندنا تلفزيون، عندنا وسائل تواصل بسيطة محدودة، طبعا قديمة بالعصر الحجري، راديو، ترانزستور وما شابه، وما استطعنا تهريبه. الساعة 6:30 بيجينا خبر تم اقتحام الحدود غلاف غزة من قبل المقاومة. فهدف شاب من الشباب، عشان أعطيكم المشهد بالضبط، قلنا له شو فيه؟ قالنا تعرفوا الأنشودة اللي بتقول يا بي يا بي يا بي؟ عملوها القسامية، عملوها واقتحموا الحدود، عملوها وأسروا الجنود، عملوها وسووا الأفاعيل بالأعداء، قتلوا اللازم ينقتل ورحموا اللازم يرحم، قتلوا اللازم يموت وأسروا اللازم يكون أسير. ومن 17 إلى أن تحررنا شفنا الأمرين داخل الأسر، وما زال إلي إخوة الآن داخل الأسر، إلنا إخوان إلنا وإلكم بعانوا الأمرين من معاناة. فلا في طبعا سوء تغذية وكل شيء تتخيلوه من قمع، ولكن المعنويات عالية بفضل الله. هم يتجرعون المعنويات دائما. من هذاك اليوم وكان في سجانة موجودة بين قوسين بنحكي عنها سهيرت، سجانة كانت بتضحك على النكد اللي بصير علينا، على القمع اللي كان نتلقاه. كانت بتضحك وهي بتتصهصن وبتضحك من كل قلبها على القمع اللي بنتعرض له، على الضرب والإهانة، على التنمر، على كل شيء، وهي بتضحك. ضلت تضحك ل25 واحد. جمعونا عشان يروحونا داخل غرفة أو داخل زنزانة. كنا نضحك من الفرحة. مروح حاكم مؤبد و60 سنة، أنا 14 سنة أجا اسمي أروح، فبضحك تلقائيا. لو بديش أبين بوجهي إني بضحك، ولكن كنت بضحك. مش بس أنا ورفاقي، أنا وإخوتي اللي كانوا معي واللي روحوا معي. هي شو كان وضعها؟ هي كانت بتبكي، كانت غرقانة بدموعها، الميك اب تبعها نزل عن وجهها وهي بتبكي، لأنه إحنا مروحين. فتذكرت مثل فرنسي شو بقول؟ مش مهم مين بضل يضحك، المهم مين بيضحك في الآخر. يعني مين بيصدق؟ أنا يعني لحد الآن واقف أمامكم ومش مش مصدق إني أنا حر بالفعل. يعني أنا عايش في خيال، لكن حابب أشارككم شغلة مشتركة مع بعض. يعني هذه البلوزة الكل بتسأل إيش هاي البلوزة؟ هاي البلوزة
اللي أنا اتحررت فيها. هذه البلوزة اللي كنت أرتديها لآخر لحظة، عليها شعار إدارة السجون، ولكن المقاومة كان لها كلمة أخرى، قالت لي سنستبدل هذا الشعار بهذا الشعار. فها أنا اليوم حر بقدرة المقاومة بعد فضل ربنا. الحمد لله. سامحوني على الإطالة، ولكن رسالتي الأخيرة إلينا جميعا وإليكم أنتم أيها الشباب. الأخت زهرة قبل شوي قالت إنه إحنا ما اشتركناش في المعركة. بقولها سامحيني يا أخت زهرة، بل أنتم اشتركتم وها أنتم تشتركون. فوالله الهمة التي أراها في عيونكم سنقول كلمة واحدة من خلالها فقط، واسمح لي يا دكتور أسامة أن أقولها، أن الأقصى ما عاد بخطر، المشروع الصهيوني في خطر. طول ما أنتم بهذه الهمة وبهذه النفسية المشروع الصهيوني في خطر، ولكن بحاجة لتكثيف الجهود. الآن أهلنا في غزة يعانون من سوء المعيشة. على سبيل المثال لا يوجد عندهم ماء محلاه، مش عندهم مي حلوة. أنت كشاب أو أنت كأخت شو واجبي أنا باتجاه هؤلاء؟ اللايك ممتاز على الفيسبوك، ممتاز كثير، بس ولكن لا يكفي. شو الجهد العملي؟ لا نريد اشتباك مسلح، ولا أتحدث عن ذلك ولا ألمح لذلك، بل ألمح لاشتباك الإرادة اللي موجودة فيكم من أجل إنها تطلع وتطفو على السطح. يجب أن تغرق غزة بالمياه المحلاة من خلال الدعم، من خلال جهودكم، من خلال الإرادة اللي أنتم تتمتعوا فيها. فاستمروا زي ما أنتم. ودائما بدي أذكركم شغلة مهمة في المعنويات، العمل بحاجة إلى معنويات. أخ كبير إلي كان في السجن، قال لي إذا بدك تستمد بعد 17 كان معي في السجن، قال لي إذا بدك تستمد المعنويات اتذكر بس إنك فلسطيني وفي جيش تابع لهذه الدولة اسمه جيش القسام. هذه لحالها بتزيدك في المعنويات. شكرا لكم، سررت جدا وسامحوني على الإطالة. كثير أنا سعيد بالتواجد بيناتكم ومعكم في هذا الإفطار الرائع، وأنا متابع نشاطاتكم على الانستغرام وعلى الفيس، فما شاء الله جهودكم مباركة، وأنا بتوقع أنتم عندكم شيء أكثر من هيك لسه تقدموه، بحاجة بس لقليل من التفاصيل البسيطة في الإدارة تستطيعون أن تبدعوا أكثر من ذلك. يعني اللون الأبيض نقطة سوداء واحدة بتكون مبينة عليه، فأنتم كذلك عندكم صفاء في العمل، عندكم إخلاص. استمروا، ونحن إن شاء الله راح نحط إيدينا في إيديكم من أجل أن نوصل للهدف الأسمى، هو أن نصلي في المسجد الأقصى حقيقة لا شعار، معا سويا لنركب في سفن التحرير معا، كل واحد بطريقه، كل واحد بأسلوبه، كل واحد ببصمته، ثم نصلي في الأقصى معا جميع الأمة قريبا بإذن الله. وهي ما يفصلنا عن ذلك سوى مسألة وقت بإذن الله تعالى. شكرا لكم مرة أخرى، وبارك الله لكم، وجميعا إن شاء الله سنكون في الأقصى محررين له ومكبرين ومتبرين. شكرا لكم جزيلا.